मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम्। आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत। युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत। त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्, त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्। मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं। जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जननी पृथिवी कामदुघास्ते। जनको देवः सकलदयाळुः, जनको देवः सकलदयाळुः। दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां, दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां। श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां। பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम्, लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम्। लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्। प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम्, बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम्। कूजन्मरालकलहं सरवैः स्तुवन्ति, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्। भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः, त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः। श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विगङ्गनिवगैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरि वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवगैर्मुखरीकृताशा विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्मचया विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासितेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनत प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम्
स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரிவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि
प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே. இந்த பட்டணத்திலேயே இருக்கிறவர்களுக்கும் பிரதேசத்தில் வச்சுருந்தேன். வெளியில் இருந்தும் இந்த வேத பாடசாலைகள்
நடத்துகிறவாலும் சாஸ்திர பாடல்கள் நடத்துகிறவாலும் அவளையும் கொஞ்சம் நேரம் பார்க்கலாம்னு இருக்குன்னு அப்படின்னு சில பேருக்கு ஒரு காகிதம் எழுதிட்டு இருந்தேன். வெளியிலிருந்து சில பேர் வந்திருக்கா. இந்த பத்திரிகைகளுக்கு எழுதுகிறவா எல்லாரும் பொதுவாக இப்போ எழுத்தாளர்கள்னு சொல்கிறது இப்போ மாத பத்திரிகைகள், வார பத்திரிகைகள், தினசரி பத்திரிகைகள், அதுகளுக்கு விஷயங்கள் எழுதுகிறவா அவள் எல்லாரும் இன்னும் இதெல்லாம் சேர்ந்துட்டு அவளும் எல்லாருக்கும் வரணும்னு ஒரு அறிக்கை ஒன்று விட்டுருக்காள்னு கேள்விப்பட்டேன். நான் உள்ளூரில் சில பேருக்கு, வெளியூரில் சில பேருக்கு நான் எழுதி சொல்லியிருந்தேன். இங்கே இந்த பத்திரிகை சம்பந்தமாக அதில் உழைக்கிறவாளுக்கெல்லாம், புத்தினாலேயும் எழுத்தினாலேயும் உழைக்கிறவாளுக்கெல்லாம் அவள் வரணும்னு அவளும் கேட்டுருக்கான்னு கேள்விப்பட்டேன். அதனால் இன்றைக்கி அநேகமாக நிச்சயம் ஜனங்கள் நிறைய வந்திருந்தாலும் இன்றைக்கி வந்திருந்த ஜனங்கள் கொஞ்சம் பொறுப்புள்ளவா அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதனால் நானும் கூப்பிட்டதுனால அவளும் நல்ல பொறுப்பு எடுத்துட்டுருக்கிறவா இருக்கிறதுனால அதிகம் பேர் பொறுப்புள்ளவாள் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி ஜனங்கள் வந்திருக்கிறவாள். நான் இந்த பட்டணத்துக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிட்டுது. விளையாட்டாக நினச்சிட்டு 1 வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிட்டுது. எனக்கு அப்புறம் பட்டணத்துக்கு வந்து அநேகம் பேர் இருப்பா. ஏன்னா நான் அவெல்லாம் காட்டிலும் பட்டணத்து மனுஷனாக போயிட்டேன், பழைய மனுஷனாக போயிட்டேன். நான் இப்போ 1 வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிட்டுது. இதில் ஒரு சந்தோஷம் என்னென்னா, எனக்கு ஒன்றும் அதில் சம்மந்தம் இல்லாதனாலும் நான் வரத்துக்கு முன்னோட கபாலேஸ்வரிக்கு ஒரு பெரிய கோபுர கைங்கரியம் நடந்தது. இந்த காலத்தில் எவ்வளோ ஸ்ரத்த பரவாயில்லைன்னு நான் சொன்னாலும் கபாலேஸ்வரிக்கு பெரிய கோபுர கைங்கரியம் அது நான் வரத்துக்கு முந்தையே நடந்தது. அந்த விஷயத்தையும் என்னோட இங்கே பிரயத்தனம் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து நேராக தெரிவிச்சுட்டு இருக்கேன். தெரிவிச்சுக்கிறது இப்போ அப்போ தெரிவிச்சுட்டாலும் இங்கேயும் வந்து உட்காந்துருக்கா பக்கத்தில். அதனால் அந்த கைங்கரியம் அது நடந்து சந்தோஷமாக இருக்கும். எனக்கு வந்தவுடனே கோகுல தரிசனத்துக்கு அனுகூலமாக இருந்தது. நான் வந்ததுக்கப்புறம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கேசவ பெருமாள், மாதவ பெருமாள் முடிஞ்சுருக்கு. ஆஞ்சநேயருக்கு எல்லா கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்கு அதுவும் ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் அந்த மாதிரி 3 கோபுரம் நான் வந்ததுக்கப்புறம் ஒன்று முடிஞ்சுது. இன்னும் 2 பாதி ஆரம்பிச்சது நடந்துருக்கு. இன்னும் 2 கோபுரம். அதனால் ஏதோ நான் நல்ல காரியம் செய்யறதுங்கிறப்ப கொஞ்சம் விபரீதமான காரியங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப கடுமையாயும் கோபத்தோடையும் இருந்தாலும் நம்ம சாந்தமாக நல்ல ஆக்கிரத்தினுடைய கைங்கரியங்களை ஈஸ்வர கைங்கரியம் பண்ணோம்னா தானாக அதுக்கு சாந்தி ஏற்படும் அப்படிங்கிறது ஜனங்களுக்கு தானாக உணர்ந்திருக்காங்கிறதுக்கு நான் வந்ததுக்கப்புறம் 3 கோபுரம் எத்தனையோ நாளாக இல்லாத எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் இந்த கோவில் இருந்து கூட இல்லாததெல்லாம் பார்த்து அந்த ஆனந்தத்தை நான் அடைஞ்சேன். நான் வந்து நடுவில் கோபுர தரிசனம்னு சொல்லிகிட்டே இருந்திருக்கேன் நடுவில் போன வருஷங்கள்லாம். அதனால் இந்த பத்திரிகையாரெல்லாம் அனுசரித்து கோபுர தரிசனம் வாழும் போட்டதுக்கு ஆரம்பிச்சா அதெல்லாம் அப்படியே எழுதி அப்படியே ஜனங்கள் வாக்கினால சொல்லியே ஈஸ்வரனுக்கு சங்கல்பம் கோபுரமே 4 கோபுரம் என்ன அமைஞ்சு போச்சு நகரத்துக்கு. ஒரு கோபுரம் அமைஞ்சா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த சென்னை பட்டணத்துக்கு நகரத்துக்கு கோபுரம் அமைஞ்சு வச்சா இவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு. ராஜாங்க முறையில் கூட சொல்லலாம், அரசியல் முறைன்னு சொல்கிறாள். இப்போ அதில் கூட இல்லைன்னா அந்த கோபுரத்தை தான் அவளும் மெட்ராஸ் ஸ்டேட்டுக்கு வச்சுட்டு இருக்கா. மெட்ராஸில் அந்த கோபுரம் அவங்க அமைஞ்சு போச்சு கொடுத்து 2வது உபநிஷத்து ஒன்று வச்சுட்டு இருக்கா மத்திய ராஜாங்கத்தில். சத்தியம்தான் ஜெயிக்கிறது, பொய் ஜெயிக்காதுன்னு ஒரு வாக்கியம் எழுதிட்டு இருக்கா. ஆனால் அது அனுஷ்டானத்துக்கு வரணும். என்னைக்கு இருந்தாலும் எழுதி ஹதயத்தில் வச்சுட்டா எழுதி வச்சுட்டா நிச்சயமாக இன்னைக்காவது வந்து தீரும். அதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னு எழுதி வச்சுட்டா இன்னைக்கெல்லாம் வேணாலும் கூட என்னைக்காவது அந்த சொல்பம் தெஸ்த தர்மத்து திராயதோ மகதோக அப்படின்ட்டு சொல்பம் தர்மத்துக்கு ஆரம்பிச்சு விட்டாலும் அது மகாபயத்திலிருந்து ரசிக்கும் அப்படின்னு. அதில் கூட இந்த இலக்கணப்படி ஜெயத்தைன்னு போடுறதா ஜெயத்தின்னு போடுறதான்னு கூட ஒரு மாதம் விவாதம் பண்ணிகிட்டே இருந்தா. அப்புறம் கடைசியில் உபநிஷத்தில் எப்படி இருக்கோ அப்படி தான் போட வேண்டியது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டா. அது வந்து அநேக வித்வான்கள்லாம் இலக்கணத்துக்கு ஆட்சேபம் பண்ணிட்டு 2 மாதம். அப்புறம் உபநிஷத்துக்குள்ள வாய்ச்சிருக்கு நம்ம இலக்கணத்துக்கு போய் காக்கண்டாது அப்படின்னு. அதனால் நம்ம ராஜாங்கத்துக்கு எது உபநிஷத்துக்குள்ள உபநிஷத்து வாக்கியம் முக்கியமான வாக்கியமோ அந்த வாக்கியம் சிறசுலையும் கொஞ்சம் சந்தேகம் இருந்து ஒரு பக்கம் நமக்கு. ஏன்னா பௌத்த சக்கரத்தை கொஞ்சம் போட்டுட்டாலே அது பகவான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாம பௌத்த மதம் அந்த சக்கரத்தை கொஞ்சம் போட்டுட்டாலே முதல்ல ராஜாங்கத்துக்குன்னு ஒரு சந்தேகம் இருந்தது. சக்கரம் போட்டதுனால பௌத்த சக்கரம்னு ஆகிடாது. எண்ணம் இப்போ போட்டவாள் எண்ணம் முதல்ல அந்த அசிமானத்தினால போட்டிருந்தாலும் சக்கரங்கிறது கீதையிலேயே சொல்லிட்டு ஏமும் பிரவர்த்திதான் சக்கரம்னு இந்த தர்ம சக்கரம்னு சொல்லிட்டு அந்த சக்கரம் தான் மதாந்திரஸ்தாலும் நம்ம தேசத்தில் பிறந்த மதஸ்தால் எல்லாருமே அதைத்தான் அவா எடுத்துட்டாலும் செய்கிற. அதனால் அதிலிருந்து நாம் எடுத்துட்டோம்னு சொல்ல வேண்டியதில்லை. நமக்கு இந்திய சாஸ்திரத்தில் ஏவம் பிரவர்த்திதம் சக்கரம் ஒரு சக்கரம் சொல்லியிருக்கு. கீதையில் சக்கரத்துக்கு உண்டான ஆரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கவில்லை.
அதனால் அந்த சக்கரம் தான் நாம் அதுக்கு அந்த பௌத்த சக்கரத்துக்கும் மூல எது சக்கரமோ அந்த சக்கரம் பகவானுடைய சக்கரம் தான் இது. பகவான் எப்பவும் சக்கரம் கையில் வச்சுட்டே இருக்கார். சக்கரம் அறவாயி அந்தனம்னு பேர் வருது தமிழில். தர்மசக்கரம்னு அறஆயி அறவாழி அந்தனம்னு திருவாங்கலையும் அறுபவளிலையும் செங்கன்னூர்லையும் தர்மசக்கரமும் அறவாழின்னுட்டு சாஸ்திரங்களையும் வந்திருக்கு. அது கீதையிலையும் சொல்லியிருக்கோம் அந்த சக்கரம். அதுவும் ராஜாங்கத்தில் அந்த சக்கரமும் இருக்குது. உபனிஷத்து வாக்கியம் சாட்சாத்தா உபனிஷத்து வாக்கியமும் இருக்குது. கோபுரம் நம்ம சம்பந்தப்பட்ட வரைக்கும் கோபுரம் வச்சுருக்கேன். பண்ணத்துலேயும் அதனுடைய அறிகுறி அந்த எந்த காரணத்தினாலேயோ பகவத் சங்கல்பத்தினால கோபுரங்கள் நம்ம கடந்துட்டு பகவானுக்கு மேல் சேமத்தினுடைய அறிகுறி அப்படின்னு. அந்த விசாரங்களுக்கும் தப்புக்கும் அறிகுறிகள் நிறைய இருந்தாலும் அதெல்லாம் மறந்துட்டு சேமத்துக்கு அறிகுறியே போட்டுட்டு இருந்தோம்னா இதுவே வளர்ந்து போயிடும், அது தானாக அடங்கி போயிடும். அது என்ன இருக்கிற ஆளுகள்லாம் கூட இதில் புத்தி நல்ல புத்தி வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு இதோட நாம் இருந்து இந்த காரியங்களை நிறைய செய்யணும்னு ஒரு நல்ல காரியங்களை நிறைய செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நமக்கு இவ்வளவு கோபுரம் கட்ட முடியா பண்ணினது நாயன்மார்களும் ஆழ்வார்களும். அவதான் இவ்வளவு கோபுரம் கட்ட முடியா நம்ம இந்த மெட்ராஸ் தமிழகத்தில் பாக்கி எல்லா இடங்களையும் காட்டிலும் இந்த கோபுரம் நிறைய இருக்கிறதுக்கு காரணம், கோபுரம் நிறைய இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஸ்டேட்டுக்கு அறிகுறின்னு கோபுரத்தை எடுத்து போட்டிருக்கார். இந்த கோபுரங்கள்லாம் கட்டுறதுக்கு காரணம் இந்த ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் தான். ஏன்னா நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் சித்துப்பள்ளி இடைஞ்சான் கோவிலுக்கு போனால் திருப்பணி செய்யணும்னா இது பாடல்பத்தை சேர்த்தமானு பார்ப்பேன். இங்கே இந்த சேரிட்டிஸில் செங்கலை கோமிட்டிகள்லாம் அவாய்தான ஒரு திருப்பணி பண்ணுவோன்னா அது வந்து ஆழ்வார் மங்களாசாசனம் இருக்கான்னு பார்ப்பேன். அதனால் இப்போ கட்டுறவா கூட அந்த ஆழ்வாரை பார்த்துட்டு நாயன்மாரை பார்த்துட்டு தான் இப்போது திருப்பணிக்கு சேர்ந்து கிளம்புறேன். திருப்பணி மண்டபம் தான் கோபுரமும் தானே அமைகிறது. அதனால இப்போ இவ்வளவு கோபுரம் திருப்பணியில் வந்ததுக்கு காரணம் அவர் 2 பேரும் தான். அந்த காலத்தில் எத்தனையோ 1500 வருஷத்துக்கு வந்து அவனால கோபுரம் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிற கையில் சமீப காலத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் பாரத கஷேத்திரங்கள் எல்லாம் கூட வெறும் உள்ள விமானம் தான் பிரதானமாக இருந்திருக்கு. தவிர ஒளிபக்கத்தில் இப்பவும் தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில் வேறு கோபுரம் கிடையாது, கைலாசநாத சாமிகளுக்கு கோபுரம் கிடையாது. விமானம்னா அந்த மூலஸ்தானத்துக்கு மேலே இருக்க அந்த சிகரத்துக்கு தான் விமானம்னு பேர். அந்த மாதிரி விமானம் தான் பிரதானமாக இருந்திருக்கே தவிர கொஞ்சம் கோபுரங்கள்லாம் சோழராஜாக்களுடைய கடைசி காலத்துல கோபுரம் கட்டுறதுன்னு அவளுக்கு ஆரம்பிச்சு. அப்புறம் சோழராஜா போனதுக்கு அப்புறம் சில இதுகளில் விஜயநகர ராஜாக்களும் கடைசியில் அச்சுதேவராயர்னு பேர் இருந்தார். ராயர்னு பேர், அதனால ராயரப்பாச்சின்னு சொல்றது கிருஷ்ணதேவராயர். ராயர்னு பேர் அவளுக்கு ராயர்னு பேர் அந்த காலத்தில். அவன் என்ன பண்ணினா அதுக்கு வந்து சோழராஜாக்கள்லாம் செங்கலுக்கு கோபுரம் கட்டிக்கிட்டா நான் வந்து கருங்கல்லாலேயே அதிலிருந்து வரைக்கும் கோபுரம் கட்டணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு ராமேஸ்வரத்துக்கு போனார். கிருஷ்ணதேவராயருடைய தம்பி அச்சுதேவராயருங்கிறவர். இங்கே கிருஷ்ணதேவராயருக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணதேவராயர்னு இப்போ சரித்திரம் முடிக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் காதல் அதிகமாக விழுந்திருக்கும். இதுக்கு அடுத்து அச்சுதேவராயர்னு அவர் ராமேஸ்வரத்துக்கு போகிறப்போ ஒரு 64 ஊரில் கருங்கல்லாலேயே கோபுரம் கட்டிடுங்க அப்படின்னு கோபுரம் கட்ட ஆசைப்பட்டவர்னு வேறு கருத்துவேராக இருக்கு. கருங்கல்னாலேயே முழுக்க கோபுரம் கட்டிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார். 64 ஊரில் அஸ்திவாரம் போட்டு வச்சார். முக்கியமான ஒரு நம்ம தேசத்துக்குள்ள பெரிய கோவில், விஸ்தாரத்திலையும் பிராகாரத்திலையும் பெரிய கோவில் 2 கோவில். திருவாகூருக்குள்ள ஸ்ரீரங்கம், சிவங்கோவிலுக்குள்ள திருவானக்காவல். இது பஞ்ச பிரகாரம் சத்த பிரகாரம்னு வேறு நிறைய கோபுரம் இருக்குங்க ஸ்ரீரங்கத்தில். அதுக்கு அடுத்தபடி சிவங்கோவில்ல திருவானக்காவலில் அவளுடைய பிரகாரங்களும் கோபுரங்களும் இருக்கு. 2 ஒரே கோவில் தான் இருக்கு. 2 1.5 மைலுக்கு ஒரு மைல் இல்லை, 2 பக்கத்து இந்த சிவத்துக்கும் அந்த சிவத்துக்கும் ஒரு மைல் தான் இருக்கும், ஒரு மைல் இல்லைன்னு இருக்கும். 2க்கு இந்த ரங்கத்துக்கு பேர் இந்த காவேரி சொல்லலாம் இருக்கு. அங்கே ஒரு ராயர் நட்டில் இட்டு போனார். ஆனால் அவருக்கு பிரார்த்தி இல்லை. நாம் போய் திரும்பி ராமேஸ்வர யாத்திரை பண்ணி திரும்பி வரத்துக்குள்ள இது 64 கோபுரம் ஆயிடணும்னுட்டு இந்த ஆசையினால கணக்கு ஜாஸ்தியாக போட்டு அவ்வளோ வேகமாக எடுத்துட்டேன். அவளும் எங்கெங்கேயோ மலையிலிருந்துன்னா கல் உண்டாகணும். என்ன செங்கல்லாம் சுற்றுலாம் செட்டுருந்தேன். எங்கே மலையிலிருந்து கல்லுகளை கொண்டு வந்தாகணும். அதுலேயும் ஸ்ரீரங்கத்தில் திருவானக்காவில் பண்ணுறதுன்னா 2 காவேரி தாண்டி ஆகணும். அங்கே இருந்து உணவில் இப்போ இந்த ரயிலாக இல்லை இப்போதே நாளாக இருக்குது. ரயில் வேண்டியே ஒரு கருங்கல் மண்டபம் கட்டுறது கோபுரம் கட்டுறதுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அந்த நாளில் உத்தரவு பண்ணிட்டு போனார். மதுரையில் இந்த மாதிரி உத்தரவு பண்ணிட்டு போனார். இன்னும் நான் பார்த்துக்கிட்டே ஒரு 4-5 இடம் பார்த்துருக்கேன். இப்போ எல்லாம் ஸ்ரீரங்க கோபுரத்துக்கு கட்டாமல் பெரிய இந்த கோபுரத்துக்கு வாசக்காலம் நடுறது
அவ்வளவு விரிஞ்சு மதுரையிலையும் வெறும் கடல்ல வேற 2 மீட்டர், திருவானகாவிலையும் சிவகோபுரவாசல்ல தேனி கருங்கல் 2 கோபுரம் கட்டுறதுக்காக ஒன்றும் கட்டல. ஸ்ரீரங்கத்துல நம்ம முக்கியமான கஷேத்திரமானதுனால அங்கே கட்டி ஒரு நிலை ஆயிட்டு ராஜகோபுரம்னு இப்பவும் பேர் இருக்கு. ஒரு நிலை ஆயிட்டு அதுக்கு மேல் நிலைகள் கட்ட முடியல. திரும்பி ராஜ்யத்தினுடைய சோகங்கள்ல காரியங்கள்னால அவர் இது பண்ண வேண்டியது, அவருக்கு ஆயுசு ராஜ்ய காரியங்கள், அதனால அப்படின்னு வச்சு பின்னால் வந்தவ அதை அனுசரிச்சு. ஆனாலும் ஸ்ரீரங்கத்தை ராஜகோபுரம்னு ஒரு நிலை முழு கருங்கல்லால இருக்குன்னா. ஆனா அதுக்கப்புறம் முழு கருங்கல்லால ஒருத்தரும் கோபுரம் கட்டல. விமானத்தை மாத்திரம் சில இடங்கள்ல கருங்கல்ல கட்டிருக்கல. தஞ்சாவூர் கோபுரம் விமானம் செங்கல் விமானம் தான். தஞ்சாவூர் கோவில் ஆறு கட்டினாலும் அவருடைய பிள்ளை ராஜேந்திர சோழன், ராஜ சோழன் அவனுக்கு பேரு ராஜேந்திர சோழன் கொள்ளத்துக்கு அக்கறையில தஞ்சாவூர்லேங்கிற இல்லை கங்கொண்ட சோழபுரம் மேல் இருக்கும். கும்போணத்துலேருந்து 10 மைலுக்கு இல்லை கங்கொண்ட சோழபுரம்னு கொள்ளத்துக்கு அக்கறையில் அங்கே அந்த கங்கொண்ட சோழபுரம் கங்கொண்ட சோழன் பேர் இருக்கு. அவர் விமானம் கட்டிக்கிறார். அந்த விமானம் கருங்கல்லாலேயே அடியிலிருந்து மணி வரைக்கும் முழுக்க கருங்கல்லாலேயே விமானம் கட்டிட்டார். அந்த மாதிரி இன்னும் 5-6 இடங்கள்ல கருங்கல்லாலேயே விமானம், சின்ன விமானங்கள் கூட கருங்கல்லாலேயே கட்டிக்கிட்டான். கோபுரம் மாத்திரம் ஒருத்தரும் கட்டல அச்சுதராயர் ஆரம்பித்தார். அப்புறம் நான் இதில் போயிருந்தேன், சேலத்துக்கு ஒரு இடம் போனேன். சேலத்தில் சுகவனேஸ்வரர்னு ஒரு சுவாமி இருக்கார். அங்கே ஒரு முதலியாருக்கு இது அப்புறம் சாமானியவங்க. அவர் கோபுரத்தையே நான் போயிட்டு இருக்கிறப்ப ஆரம்பிச்சார். கோபுரத்தையே கருங்கல்லா கட்டிருக்காங்க. கட்டிட்டார். அதுக்கப்புறம் திரும்பி என்ன கூப்பிட்டார், முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு. கோபுரத்திலே கருங்கல்ல முடிச்சுட்டேன். நீங்க பார்த்துக்கலாம் சுகவனேஸ்வரருக்கு கோபுரத்தை கருங்கல்லா கட்டி பார்த்துருக்கேன். நட்ராஜனா கோபுரத்திலேயே கருங்கல்லா கட்டிட்டாரு. இப்ப நான் பார்த்ததுல அவர் ஆரம்பிச்சார், ராயர் ஆரம்பிச்சார். அந்த மாதிரி இப்ப இந்த நம்முடைய நாள்லயும் சில குடும்பங்களுக்கு கோபுரம் கட்டின்னு டைட்டில் இருக்கு. இப்போ காஞ்சிபுரத்தினுடைய கோபுரம் அப்புறம் அப்படி கட்டுறவாள் சில பேருக்கு குடும்ப பேர் வைஷ்ணவல்ல அந்த வம்ச பரம்பரைக்கு முடியான ஒரு பட்ட பேர பரம்பரையா வச்சுட்டு அடிக்குது. அந்த மாடல் விசேஷங்களோ அப்படிலாம் புரியாத சேர்ந்துடும். இப்படி சில பேர்களை புரிவாளுக்கு இருந்த ஒரு பௌருஷ பேர்களை வச்சுட்டு இருப்பா. இந்த மாதிரி சில பேருக்கு கோபுரம் கட்டிங்கன்னா இப்பவும் சில இடத்துல இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு பிரம்மச்சாரியத்தை கும்போணத்துல தாரகமான சுவாமிகளுக்கு லட்சுமி நாராயணன் ஒரு பேரு. அவர் எங்கேயோ தில்லிக்கு போய் அங்கே போய் இங்கே போய் நடந்து உலகத்துல இருக்கிறதுக்கெல்லாம் பெரிய கோபுரமா தாரகமான சுவாமிக்கு கட்டணும்னு ஆசைப்பட்டு பெரிய கோபுரமா கட்டினாரு. அந்த பெரிய கோபுரமா இப்போ கும்போணம் தஞ்சாவூர் ஜில்லாவுக்குள்ள தாரகமான சுவாமிகளோட அவசரம் வேற ஒரு கோபுரம் இல்லை. இந்த காஞ்சிபுரத்துல ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோபுரம், காளஹஸ்தி கோபுரம், அதுக்கப்புறம் இதில் ஹம்பியில விருபாட்சத்தில் இருக்கிற கோபுரம், இந்த 4 கோபுரம் தான் இந்தியாவுக்குள்ள கொஞ்சம் பெரிய வசதமான கோபுரங்கள். ஹம்பி விருபாட்சேஸ்வரர், காளஹஸ்தி இருக்கிற கோபுரம், இந்த ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோபுரம், கும்போணத்துல சாரங்கமான சுவாமி கோபுரம். கும்போண சாரவானவர் பிரம்மச்சாரியத்தில் கட்டினாராம். அவர் ஆயுஷத்துக்கு இந்த காரியத்தில் வேலைன்னு கிடையாதுன்னு அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற சந்ததி இல்லை. எல்லாரும் பந்துக்கெல்லாம் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டாமா, சந்ததி வேண்டாமா, உனக்கு பின்னால் யாரும் சின்னம் போட வேண்டாமா அப்படின்லாம் கேட்டாராம். எனக்கு பகவானுக்கு செஞ்சுட்டுவானா அவர் செஞ்சுடுவார் எனக்கு சொல்லிட்டாராம். அதையே பண்ணிட்டு அந்த கைங்கரியத்திலேயே அவர் ஈடுபட்டு அவருடைய பொண்ணை அன்னைக்கு ராத்திரி சொப்பனத்தில் அவருடைய தாயாருக்கு எல்லாரும் சொப்பனத்தில் நானே உன்னுடைய பிள்ளைக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறேன்னு ஆனோடனே பகவானே ஒரு சுரூபமாக அவருக்கு கைங்கரியத்தை பண்ணி அவருக்கு அப்புறம் சாதத்துக்கு அங்கே கோவில் அதிகாரிகளுக்கெல்லாம் சொப்பனத்தில் சொன்னாலும் நமக்கு தெரியல. அன்னைக்கு இன்னி வரைக்கும் லட்சுமி நாராயணனுக்கு சாதம்னு மடப்பள்ளியில் அவன் பாக்கி பேருக்கெல்லாம் அவன் பிள்ளை இருக்கிற வரைக்கும் தான் சாதம் நடக்கும். கோவில் இதுவே போட்டு இப்பவும் கோவில் திட்டத்தில் மடப்பள்ளியில் அந்த லட்சுமி நாராயணனுக்கு சாத்தம்னு பிரம்மச்சாரியர் அவருக்கு சாத்தம் பெருமாளே பண்ணிட்டு இருக்க. பெருமாண்டத்துலேருந்து இது பில்லு வாங்கிட்டு அங்கிருந்து அவருக்கு இருக்கு. உதாரணமாக சொன்னேன், கோபுரத்துக்கு நமக்கு எது எவ்வளவு இருந்தாலும் கோபுரத்துக்கு ஆசாரமா இருக்கிறது சாஸ்திரம். இப்போ பகவானுடைய சாநித்தியம் ஒன்று வரணுமானா வேத மந்திரத்தினால பகவானுக்கு சாநித்தியம் வருது. சம்பந்த சுவாமி சொல்றப்ப கூட வேதத்தின் மந்திரத்தால் வெண்மாலே சிவமாகி ஒரு மனதை பிடிச்சி சிவம் பண்ணுவானா அந்த வேத மந்திர சாநித்தியத்தினால இந்த தெய்வம் வருது. அதுக்கு சாஸ்திரங்கள் இருக்கு, ஆகமாதி சாஸ்திரங்கள் இருக்கு. அந்த ஆகம சாஸ்திரங்கள்ல ஏக மந்திரத்துக்கு இருக்கு. அதனால அந்த சாநித்தியம் ஏற்பட்டது.
மந்திரத்தினால மாத்திரம் இல்லை, அந்த மந்திரத்தில் சித்தி இருக்கணும், அவளுக்கு தியான சித்தி இருக்கணும். ஹிருதயத்தில் முதல்ல இந்த மூர்த்தியை ஸ்திரப்படுத்திக்கணும். அப்போ ரொம்ப கண் உருகி பிரார்த்திக்கணும். பிரார்த்திச்சு இந்த ஹிருதயத்துக்கு முடியாத மூர்த்தி இந்த மந்திரத்வாரா அந்த இடத்துல வந்து சேரணும், நீ பிரார்த்திக்கணும். இன்னும் மற்றாளா இருக்கிற அவளுக்கு இவ்வளவு தபசு பண்ண முடியாதவனா கூட என் தபசு முடிச்சு இது கர்ப்பம் பண்றேன், அவளுக்கு நீ தரிசனம் பண்ணவாளுக்கு அவளை சாபத்தை நிவர்த்தி பண்ணி அவளை நல்ல கல்வி பண்ணணும்னு அவள் தபசு முடிச்சு அங்கே அர்ப்பணம் பண்ணிருக்கா. அந்த மகாபீடத்துல அந்த ஆலயங்கள்ல அர்ப்பணம் பண்ணிருக்கா. அதனாலதான் அந்த வேத மந்திரத்தினால அந்த மந்திரம் மந்திர சித்து, அந்த மந்திரத்தை கிரகிக்கிறதுக்கு வேண்டிய நியமம், அந்த ஒரு ஆதார நியமத்தோட ஆகார நியமத்தோட அந்த மந்திரத்தை கிரகிச்சாதான் அந்த மந்திரத்துக்கு சக்தி உண்டு, சாநித்தியம் உண்டு. சித்தத்துக்கு தியானம் சமாதி, அந்த மந்திர சித்து இவ்வளவும் சேர்ந்து இவ்வளவும் தனக்கு ஒரு சேமத்துக்காக வேண்டாம், லோக சேமத்துக்காக ஒரு இடத்துல கொண்டு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டா அதுதான் ஆலயம். இப்ப நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் சிற்பம் நல்லா இருக்கு, இத்தனை வருஷத்துல இருக்கு அப்படிங்கிற அதை மாத்திரம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். கோவிலுடைய சம்பந்தப்பட்டவனா ஏதோ போட்டோ எடுத்துக்கிறதும் அது இத்தனை வருஷம் இருக்கும் இது பழசு இந்த பீரியட் அதோட மாத்திரம் தான் நினைச்சுட்டு இவ்வளவு கட்டும்படியான புத்தி அவனுக்கு எதனால வந்தது? அவன் பக்தி. இப்ப நாம கட்டுறவான் வேறு, அந்த மனசு உருவினா தானே அவன் கட்டுவான் வேறு. அந்த மனசு உருவத்துக்கு தெய்வ சாநித்தியம் அங்க எப்படி வந்தது? ஆறு கொண்டு போட்டா எத்தனை பேருடைய தபஸ்ன்னா அங்க அர்ப்பணம் பண்ணிருக்கா. அதுக்கு மூல சாஸ்திரம் என்ன, அதோட மந்திர சாஸ்திரம் என்ன, அது என்ன மாதிரி பண்ணாலுட்டு அந்த அதுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வச்சு நாமே தான் பார்த்துக்கணும், உள்ளதான் டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுக்கணும். அதுக்கு அந்த மாதிரி அது மூலமா இருந்தாலும் இந்த வேத மந்திரமும் வேத மந்திரம் இல்லை, மந்திரத்துக்கு வேண்டிய நியமத்தோட அந்த வேதத்தை கிரகிச்சா தான். வெறும் மந்திரத்தை கொலவடான்னு விட்டு பண்ணிட்டு அதுக்காக வந்துடுறது. இந்த வேத அத்தியன காலத்துல எந்தெந்த நியமத்தோட இருக்கணுமோ, அவன் சித்தி எப்படி இருக்கணுமோ அதோட மந்திரத்தை கிரகிச்சா தான் வேதத்தின் மந்திரத்தால் வன்மனது சுயமாகும். அந்த மாதிரி அதுக்கு மூலம் நமக்கு வேதம். அந்த வேதம்ங்கிறது இந்த கோபுர ரூபமா பரிணமிச்சா தான் அவ்வளவு இல்லை. நீங்க சிவாவிஷ்ணு கோவில் கோபுரம் கட்டலையா? ஏன் பண்ணல? கட்டப்படலா இல்லையா? சரி, ஊர்ல எல்லாருக்குமே நிறைய பக்தி வர முடியாது. ஒரு கோவில் கட்டிட்டு இது கோபுரம் கட்ட வேண்டாமா? அதனால நான் சொல்லாமே இப்போ 3 கோபுரம் நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் கண்ணால பாக்குறேன். அந்த ஒரு சந்தோஷத்தை முதல்ல தென்னப்பட்டத்தில் வாசிகளுக்கு தெரிவிச்சுக்கணும்னு ஒரு அபிப்பிராயம் எனக்கு. அதுக்கு அடுத்தபடி இவ்வளவுக்கும் மூலமா இருக்க முடியாத வேதம் தானே வேறு. அதுக்கு மறைன்னு வேறு தமிழ்ல வேறு மறைஞ்சுதான் இருக்கும். வேறு வெளியில தெரிஞ்சுச்சுதானா அதுதான் மரங்கள்லாம் உணர்ந்து விடும். அதான் திருநாள் மறைன்னு வேறு இருக்கு. வேதோசிலோ தர்ம மூலம்னு வேதம், மூலம்னா வேறுன்னு இருக்கு. இவ்வளவுக்கு மூலம் அதை தெரிய எல்லாரும் ஏன்னா பாக்கியெல்லாம் வெறும் நெற்று பண்றது, வெறும் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றதுங்கிறது வேதத்தினுடைய லட்சணம் இல்லை. இப்ப நம்ம தேசத்துல வேதம் நம்ம நாடுகளுக்குள்ள இந்தியாவுக்குள்ள ரொம்ப ஜாஸ்தி பேர் வேதம் படிக்கிறதுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு மலையாளத்துல, அதுக்கு அடுத்தது இதுல தெலுங்கு தேசத்துல, அதுக்கு அடுத்தது பாக்கி தேசம்லாம் ரொம்ப குறைவு தான். 3வது சொல்லாம் தமிழ்நாடு 3வது தான். அதுல தமிழ்நாட்டுல இந்த வெற்றி பிள்ளைகள் கொஞ்சம் இத்தனை நாள் இருந்திருக்கு. இப்போ 20 வருஷத்துக்கு இருந்திருக்கு. இப்ப அவ தர்மம் பண்றேன்னாலும் போய் படிக்கிறவள் இல்ல. தமிழ்நாட்டுல உத்தியோகம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா போச்சு, உத்தியோக ஜீவனம் ஜாஸ்தியா போச்சு. அந்த மலையாளத்திலையும் இப்ப தெலுங்கு தேசத்துல இவளை போட்டுன்னு நாமும் உத்தியோகத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்பட்டு போயிட்டு இருக்கா. இப்போ உத்தியோகம் ஜாஸ்தியா போயிட்டதுனால வேதத்துக்கு அதுல பாடுபடுற மனசாக குறவா போச்சு. மலையாளத்துல இன்னும் அவ நம்பூர்கள் உத்தியோகத்துக்கு இன்னும் போகல. இப்போ கம்யூனிஸ்ட் கொண்டு வேதாத்தியனம் பூர்ணமா பண்ணினோம், உத்தியோகம் முழுக்க அத்தியனம் பண்ணுவோம். இப்ப நம்பூரி பாட்டு சங்கரம் பாட்டு இருக்கிறோம். நல்லா அங்க எப்படி வழக்கம்னா இப்பவும் கூட இன்னும் அடியோட இன்னும் இல்லை, போயிடல. 7வது வயசுல உடனே முட்டுருவா, அதுக்கப்புறம் கீழே படுத்து விட்டாகும். மேல ஒரு கிருஷ்ணாயுதம் கொடுத்துருவா, அதுலதான் படுத்துக்கணும். அதுல படுத்துட்டு அந்த 12வது வயசுக்குள்ள வேதாத்தியனம் பூர்த்தி ஆயிடணும். எனக்கு ஒரு 5 வருஷம் இருக்குது. ராத்திரி போக அப்படியே பண்ணிட்டு இருப்போம். இப்பவும் பாதி பேருக்கு மேல இப்போ அங்க பிராமணாபுரம் அத்தனை பேரும் இந்த காரியம் 7வது வயசுல இருந்து 12வது வயசு வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அந்த தேசத்துல இப்ப அந்த தேசத்துல என்ன சொல்லுவா, வேதத்தை ரொம்ப நியமமா இந்த இவாளுக்கு இந்த சித்தவருத்தியில காம விகாராதிகள்லாம் உண்டாடுறதுக்கு முந்தைய வேதம் பூர்த்தியா என்ன அவளுக்கு. அப்பதான் அந்த நியமத்தோட
இந்த கிருஷ்ணாஜனம் பூனதுன்னா கொஞ்சம் அன்னைக்கு கற்றுக்கிறான். அவன் கிருஷ்ணாஜனம் உத்திரிகம்னு சாஸ்திரம். அந்த கிருஷ்ணாஜனத்தை போட்டுன்னா படுத்துக்குவோம், பாக்கி எல்லாத்தையும் படுத்துக்கவே மாட்டான். ராத்திரி படுத்துக்கிறோம், கிருஷ்ணாஜனம் போட்டுருவோம், அதான் மேல் கோமணத்தை கட்டிக்குவான். கோமணத்தை மாத்திரம் கட்டிந்து வெக்கம் இல்லாமல் இருக்கின்ற வயசு ஏதோ அதுக்குள்ள வேதாத்தியன் ஆகணும். அவனுக்கு 7 to 14-15 வயசுக்குள்ள ஆகிடும். மேலே ஒரு கிருஷ்ணாஜனம் தான் அவனுக்கு இதோட தான் எடுத்துக்குவேன். இது நினைவு கலைக்கு தான் மலையாளக்காரர் அவர் தலையாட்டுக்கார். நான் சொன்னதுக்கெல்லாம் சரிதான். அந்த மலையாளம் மாதபாஷையா இருக்கிறவா இந்த இங்க இருந்து பாலக்காட்டுல போய் இங்க இருந்து போனவா இங்க சம்பந்தம் பண்றவாள்லாம் நம்ம காட்டுல மோசம்தான். தமிழ்நாட்டுக்காரில் மோசம்தான். மலையாளத்தை மாதபாஷையா இருக்க முடியாத மனுஷன் மாத்திரம் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு இருக்காங்க. அவ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கூடாதுன்னு அதுக்காக சொன்னேன். கிறிஸ்டியாஜனமும் சுவாமிஜனோட பெரிய உற்சவங்கள்லாம் 10,000-20,000 செலவு வச்சு உற்சவம் பண்ணுவா. கிறிஸ்டியாஜனம் விரும்ப மாட்டான். அதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றதா யதாந்தமா ஒரு அச்சரம் கூட தப்பான சொல்லுவா. அத்தனை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது. இப்ப இங்க கிறிஸ்டியாஜனம் இல்லாமனா வேதம் பிழைக்காதுங்கிற மாதிரி இருக்கு. இப்போ ஜீவனத்துக்கு கொஞ்சம் இருக்கிறது கூட கிறிஸ்டியாஜனம் இல்லாமனா வேதம் போயிடும். அதுல வேணும் 10 ஊருக்கு கிறிஸ்டியானம் வேணா இதோ 10-5 கொடுத்தாலாம் ஏதோ அரை வயதுக்கு சாப்பாடு ஆயிடுச்சுன்னா அது பேர் வேற ஜீவனம் இல்லை. அப்படி இருக்கு இந்த தேசத்துல. தெலுங்கு தேசத்துல இன்னும் வேதத்தை ரசிச்சுட்டு இருக்கேன். அவளுக்கு கிறிஸ்டியானமே கிடையாது. எந்த கோவிலும் கிறிஸ்டியானத்தினோட சொல்றதுன்னு தெலுங்கு தேசத்துலையும் கிடையாது, மலையாள தேசத்துலையும் கிடையாது. அவன் என்ன பண்றான்னா இந்த பெசவாடாவில் இந்த நவராத்திரி சமயத்துல தேசத்தில் இருக்கிற வேதாத்தியனம் பண்றா சாஸ்திரத்துக்கு அத்தனை பேரும் வர. அவளுக்கு ஒரு 2-3 பேர் இதுவே எழுதி வச்சிருக்கா. பெரிய தர்மத்துக்கு எஸ்டேட் எழுதி வச்சிருக்கா. அத்தனை பேருக்கும் பரீட்சை பண்றா. பெரிய பரீட்சை 500-600 பேர் வருஷம். இப்போ 500-600 பேர் வேதாத்தியனம் பண்றா வர. பரீட்சை பண்ணி அவளுக்கு சீட்டு கொடுத்துட்றா. 1st, 2nd, 3rd சீட்டு கொடுத்துட்றா. அதுக்கு இருந்தாலும் ஒரு சம்பாவனை கொடுத்துட்றான். இந்த சம்பாவனை சீட்டை வாங்கியிருந்தாலும் இல்லையவா நடந்துதான் வருவா. அங்கிருந்து திரும்பி ஊருக்கு போறதுக்குள்ள எந்த வைஷ்ணவத்திலேயோ எந்த பிராமண இடத்துலயோ காட்டினா அதுக்கு தகுந்தாப்புல அவனுடைய சக்தி தகுந்தாப்புல ஒவ்வொருத்தரும் ₹1, ₹6, ₹4 கொடுத்து நிற்குவோம். இவா ஒரு 10 இடத்துல பெரிய பெரிய சம்பாவனையா கிடைக்கிறது பெசாவதாலிய. அங்கிருந்து ஊருக்கு போற வரைக்கும் எவனண்ட காட்டினாலும் ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லாம அவன் 1, 2, 3 கொடுத்துருவான். கல்யாணம்னு சொன்னா கல்யாணத்துல இந்த சங்கீத செலவு, வாத்திய செலவு இதெல்லாம் எவ்வளவு வருதோ அவ்வளவு சதஸ்துன்னு வேதசாஸ்திர சதஸ்துன்னு தனியா எடுத்து வச்சுருவா பணத்தை. அங்க சுத்தி வச்சிருக்கிற எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு கல்யாணத்திலையும் அதை விநியோகப்படுத்துவா. வைகாலத்துக்கு மந்திரம் சொல்லி பண்ணி வைக்கிறவாளுக்கோ பூரி தட்சணை கொடுக்குறத தவிர சாஸ்திரத்தை ரசிக்கிறது, கலைகளை ரசிக்கிறதுங்கிறதுக்காக எல்லா கலைகளையும் ஜோதிஷமோ கவித்துவமோ எந்த நேரம் 6-7 நிமிஷம் அதுல வேதசாஸ்திரம் முதல்ல மரியாதையாக கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சகல கலைகளுக்கும் ஒரு பணம் எடுத்து வச்சுருவா. ஒரு கல்யாணத்துல முடிப்பு அதை விநியோகம் பண்ணி எல்லாரும் கொடுக்குவேன். நான் என்ன பண்றேன், இந்த சதுருக்கும் மேலகாரனுக்கும் மாத்திரம்தான் கொடுக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்க எல்லா கலைகளையும் வச்சு அவளுக்கு அதிகம் செய்வா. அந்த கலை நாட்டு கலைகளுக்கும் செய்வா. எல்லா கலைகளையும் நாம் அவாவ சக்தி அனுசாரம் வேத கல்யாணம் இங்க இல்லைன்னு வச்சுட்டு இருக்கோம். அப்படி இல்லை, வேத கல்யாணம் 5 ரூபாயா இருந்து ஒரு நாளாவது எல்லாருக்கும் திருப்பி கொடுக்க ஆச்சாரிய சம்பாவனை கொடுத்த மாதிரி ராஜசம்பாவனை பண்ற மாதிரி ஒரு நாவோ அரை நாவோ சக்தி அனுசாரம் எல்லாருக்கும் அது ஒரு தாம்பூலம் வச்சு அதை சக்தி அனுசாரம் எல்லாரும் கொடுக்குவான். இதனால இந்த ரசிக்கப்படுறது அந்த தேசத்துல ஒரு சாஸ்திரங்கள். அதனால இப்ப மூலம் அந்த இப்ப உலகத்துல எல்லாரும் ஒத்துக்க முடியாத மந்திர சாநித்தியம் அதுக்கு நியமத்தோட வேதாத்தியனம் பண்றது. அந்த நியமத்தோடு இருக்கிறதுனால அது ஒரு தெய்வமா உபாசிச்சு வேதத்தை உபாசிக்கிறதுனால அந்த அனுகிரகம் இவனுக்கு கிடைக்கிறது. அதுவும் அதுக்கப்புறம் வேதாந்திர சாநித்தியம் இவனுக்கு இருக்கும்படியாக கண்ட இடத்துலையும் ஆகாரம் பண்ணாமல், கண்ட அனாச்சாரங்கள் பண்ணாமல், பாபங்கள் பண்ணாமல் இவன் கூடிய வரைக்கும் சரீரத்தை ரசிச்சுக்கணும். அந்த சாநித்தியம் இருக்கும்படியாக அப்படிங்கிறது இது நமக்கு. அதெல்லாம் பொதுவாக பார்த்தாலும் இருக்கிறதுக்குள்ள பழைய புஸ்தகம் இது, பூலோகத்துக்குள்ள பழைய புஸ்தகம் வேதம் அப்படிங்கிறது மாத்திரம் எல்லாரும் எல்லா தேசத்துலையும் வச்சுட்டு இருப்பா. பகவானுடைய அனுகிரகம் நமக்கு வேணும், சுவாமியினுடைய கிருபை வேணும் நமக்கு அப்படின்றதான சுவாமி யாரு அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ கிறிஸ்தவ மதம் இருக்கு, அவ ஒரு சுவாமின்னு சொல்றான், யாரோ ஒரு கர்த்தான்னு சொல்றான், 3 பேர்னு சொல்றா. அவளுக்குள்ள கிறிஸ்துவன்னு ஒரு பேர் சொல்லிட்டு இருக்கா. துலுக்க மதம் இருக்கு, அவ அல்லான்னு சொல்றா, ஒரு முகமது நபின்னு சொல்றா, ஒரு சுவாமின்னு சொல்றா. நம்ம நாட்டிலேயே புத்தர் இதெல்லாம் பெரிய ஞானம் அடைஞ்ச ஒரு நிறைஞ்ச அதோட சரி, அதுக்கு மேல சுவாமின்னு தனியா சொல்றது இல்லை. இருந்தாலும் நாம் சுவாமியை
எவ்வளவு நினைக்கிறோம் அந்த மாதிரி புத்தரையும் அர்ஜுனரையும் அப்படி கொண்டாடுறா. அவ்வளவு மகிமையோட அவ்வளவு பிரீதியோட அவ கொண்டாடிட்டு இருக்கா. சுவாமின்னு உலகத்தெல்லாம் சுற்றி படைச்சது அவர் தான் சொல்றது இல்லை. பெரிய நிறைவடைஞ்சார், ஞானத்திலையும் குணத்திலையும் நிறைவடைஞ்சார்னுட்டு அப்படி ஒரு மனுஷனா பிறந்து அவதாரம் ஒரு ஆவிர்வாவம் அடைஞ்சு அதுலயே நிறைவடைஞ்சவாளுக்கு நான் சுவாமிக்கு பண்ற உபச்சாரங்களும் அவ பண்ணிட்டு இருக்கா. சுவாமிங்கிறத பத்தி அதிகமா அவ பிரஸ்தாபம் பண்ணல, அதோட நிறுத்திருக்காவ. அந்த இப்ப நம்ம தேசத்துல சிவஹத்தால நெகம்பேர் இருக்கார், விஷ்ணுஹத்தால நெகம்பேர் இருக்கார். ஒவ்வொருத்தரும் பரதெய்வம் அதுதான்னுட்டு தேவி இதுனா பரதேவத்தைன்னு சொல்றோம். சமஞ்சம் பரதேவதான்னு சொன்னோம்னா நாராயணுக்கும் பரதேவத்தைன்னு சொல்றது உண்டு, தேவிக்கும் பரதேவத்தைன்னு சொல்றது உண்டு, சிவனையும் பரதேவன்ட்டு உபாசையால் அந்த பிரகாரம் உபாசிச்சுருக்கா. அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நம்ம அவள்லாம் பொதுவாக நம்ம இது எது சுவாமின்னு நம்ம மதத்தில் சொல்லியிருக்கோம் அதுதானே சுவாமின்னு நம்ம சொல்லணும். அப்படி இல்லாம இன்னொரு மதத்தில் சொல்லிருக்கிறத நம்ம சுவாமின்னு ஒத்துக்கலாமா? ஒத்துக்கப்படாத, அது தெய்வம் இல்லையே. அப்படி அதுவும் தெய்வம்னு சொன்னா இப்போ ஒரு கிறிஸ்தவனை பண்ண தப்பு இல்லையா? அப்ப எல்லாம் சுவாமி சுவாமி தான், அவங்க சொல்றது சுவாமி தான், நம்ம சொல்றது சுவாமி தான் இப்படி வழக்கண்ணே சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா அப்போ எந்த மதத்தாங்க வந்தனாலும் அந்த மதத்தில் அவன் போயிடுவான். இப்ப அவெல்லாம் அப்படி சொல்லலை. எங்க மதத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தோட இன்னொன்னு சுவாமி சொன்னா தெரிஞ்சுட்டு ரணகலாம் நடக்கும் போன்னுட்டு அப்படி பத்திரக்கிழமால கத்திருக்காவா எல்லாரும். நாம் இப்படியே நம்மள வேலை சில பேர் இப்ப நாமெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் சுவாமி தான், சொல்றதுதான் சுவாமி தான், அவனும் சுவாமி தான், அதுக்கு பேர் என்ன எல்லாம் சுவாமியா இருக்கிறேன் அப்படின்னுட்டு நம்ம சொல்றோம். அப்படி சொன்னா என்னாச்சு, உங்க மதம் அதிகரிச்சுதான் காரணம் இது. ஏன்னா நீ அந்த அவன் இன்னொரு மதத்தை சொன்னா சேர்றது தப்புன்னு சொல்றது அடக்கிறது வழி இல்லையா உனக்கு? நாம் சொல்றதான் சுவாமின்னு சொன்னாலேயே உன் மதம் நிற்காது அப்படின்ட்டு அதை ஆச்சரிக்கிறாங்க. நம்மளோட வேலையே ஆச்சரிக்கிறா. இது சொல்றது நாம் இந்த மாதிரி நாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னுட்டு. நம்ம சுவாமிக்குள்ள கூட சிவன் தான் சொன்னா சிவனை தவிர பாக்கி சுவாமி இல்லைன்னா செய்யணும். நீ செய்யணும் விதி இருக்கேன்னா பெருவாக ஏன் போற, உனக்கு ஏன் உணர்ச்சி இல்லையாது அப்படின்னுட்டு. இப்போ வீர வைஷ்ணவமா வச்சுருக்கிறவா அவன் சிவங்கூருக்கு வராளா, நீ உடனே பெருமாவுக்கு போயிட்டு இருக்க. அங்கே போனாலும் பிரசாதம், இங்கே போனாலும் பிரசாதம், அதுவும் சுவாமி இதுவும் சுவாமின்னா எத்தனை சுவாமி உனக்கு? சுவாமின்னா உலகத்துக்கு ஒரு சுவாமியா ரெண்டு சுவாமியா அப்படின்னுட்டு நமக்குள்ளேயே கூட அந்த இதுவாக சொல்றா. இந்த வீர செய்வாள்னு லிங்கங்க தாரணம் பண்றவா அப்படி தீர்மானவா சாமானியா சைவ சித்தாந்தியில் சைத்ராந்த செய்வதில் கூட சைவ சித்தாந்தம் வச்சிருந்தா கூட பெருமாளுக்கு போய் ஒரு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு வரா. சைவ சித்தாந்தம் வரல கூட அத்வைத்தம் சொல்றவா எல்லாம் ஒரே வழக்கண்ணா இவளுக்கு எல்லா சுவாமிகளுக்கு இல்லை. அதுல வீர செய்வாளா இருக்கிறவருக்கு என்ன நீங்கெல்லாம் பெருமாளுக்கு போறேட அப்படின்ட்டு என்ன நியாயம் அப்படின்ட்டு அவளும் கோச்சுக்கிறா. அதே மாதிரி நம்மளோட வேலை எல்லா மதமும் சுவாமி தான், எல்லாரும் சுவாமி தான் கும்பிட்டுவேன். ஜெகாவா ஜோவாரில் ஆறுட்டு ஒன்னத்தான் சொன்ன ஒரு இங்கிலீஷ்ல இது இருக்கு, ஏதோ ஒரே சுவாமிக்கு அனைவன் வேற இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு மதம் அப்படியே இன்னொருத்தான் அந்த மதத்தில் போனா இந்த மதத்தில் இருந்தா இன்னொரு மதத்தில் இருந்தா எல்லாம் ஒண்ணுதான் அப்படின்ட்டு அப்படி சந்தேகம் வருவேன். அது ரொம்ப தப்பு. என்னை தவிர நீ எதிர பிறந்திருக்கியா அந்த மதத்தில் ஏதோ சுவாமின்னு சொல்றாலும் அதுக்கு இன்னொரு சுவாமியை இன்னொருத்த கொண்டாடுற சுவாமின்னு சொல்லிட்டியானா அப்போ உனக்கு மதம் வேண்டான்னு. மதமே இல்லை, மதம் அறிஞ்சு போறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் கலவங்கிரியா பண்ற. என்ன சுவாமி இது? சுவாமி உலகத்துக்கு ஒரு சுவாமியா 10 சுவாமியா அப்படின்ட்டு இப்படி வந்து நம்மளோட வழியே நாம் இந்த மாதிரி அவன் திருத்தங்கல்வன் சுவாமி தான், திருச்செங்கல்வன் சுவாமி தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அதெல்லாம் சுவாமி இல்லை, அவன் எப்படி சொல்றானோ அந்த மாதிரி சுவாமி இல்லைன்னு சொல்லணும் அப்படின்ட்டு அவ ஆச்சரிக்கிறான். நமக்குள்ளேயே திருவாகல் ஒரு தப்பு, சிவங்கோவில் ஒரு தப்பு, ஒரு கோவில ஒரு கோவிலாக வச்சுக்கணும், ஒரு சுவாமியை வச்சுக்கணும். அப்புறம் இன்னொரு ஒரு சுவாமி அந்த சுவாமிக்கு நான் அடிவேன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு சுவாமியில போய் எங்க போய் தலையை பண்ணிக்கூடாது, வாய கூடாது அப்படின்னுட்டு அந்த நாமத்தை சொல்லக்கூடாது. வாய வச்சிருக்கா நாமம் சொல்லதான் இருக்கும். நம்ம இவருக்கு சொல்லிட்டு ரகுபதி ராக ராஜாராம் தான் போடுறான், சிவசிவா சொல்றதே கிடையாது. விகாசம் போடுறோம்னா கிருஷ்ணபஜனோ ராசா கல்யாணோ ராமநாமம் இதுதான் 199 இதுதான் சொல்லுவானே தவிர சிவபஜனையா சிவசிவான்னு சொல்றவனே கிடையாது. அது போய் நின்று சில பேர் ஏன் வந்து நீங்க வந்து விகாசம் ஊர்தகுண்டம் போடுறவனோ கோபிச்சந்திரம் போடுறவனாலும் சொல்லட்டும், சூரியம் போடுவானோ அவன் விஸ்வபஜனை பண்ணிட்டோம்.
வித்தியாசம் வந்து நீ வந்து அந்த பதனையை பண்ற இந்த பதனையை பண்றதுக்கு என்ன அப்படின்னு கோயிலுக்கு சில பேர் சிவபதனை தான் பண்றது, வேற பண்றது இல்லைன்னு அப்படியே ஒரு கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சுருக்கா. அந்த ஏன் ஆரம்பிச்சுருக்கான்னு அந்த மனோபாவம் வரதுங்கிறது அதுதான் சொன்னேன். அந்த மாதிரி அது சரியா இருக்கட்டும் தப்பா இருக்கட்டும், நமக்காக வந்து நம்ம மதம் இருக்கட்டும் போகட்டும், அதுக்காக எல்லா சுவாமியாக தான் இருந்தா அந்த உண்மையை நான் எனக்காக இல்லைன்னு சொல்லணும். ஏன்னா புரியாதான் அந்த சுவாமி எல்லாம் சுவாமி இல்லை அப்படின்னு சொல்றது நிஜமா இருந்தா சுவாமி இல்லைன்னு சொல்லிடுவோம். நிஜம் இல்லாமல் எல்லாம் சுவாமியா இருந்தானே அது இல்லையே நம்ம சொல்லணும். அதுலேயே நம்ம மதம் போனால் போகட்டும், உண்மைதான் எல்லாத்துக்கும் தானே பெரிய மதம், நமக்கு தெரியும் எல்லாம் சுவாமின்னு அப்படி எல்லாம் நம்பிட்டு போயிடுவோம். அப்படின்னு சமாதானம் பண்ணி மதம் இருக்கட்டும் போகட்டும், அதை பற்றி எனக்கு அதில் உண்மைதான் நமக்கு பெருசு, அதனால் ஆறு கும்பிட்டாலும் சுவாமின்னு சுவாமி தான் சொல்லணும், அதனால இதை பற்றி வேலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு அப்படி சில பேர் இதெல்லாம் காதில் போட்டுக்காம அப்படி சில பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம பெரிய எல்லாரும் சாஸ்திரம் சொல்றப்போ எதனால இப்போ சிவனும் சுவாமி தான் சொல்றோம், பெருமாளும் சுவாமி தான் சொல்றோம், சுப்பிரமணிய சுவாமியும் பரவி அங்கே போய் ஸ்தோத்திரம்னா நீதான் பரதத்துவம், உனக்கு மேலே தத்துவம் கிடையாது, உனக்காலும் வேற தத்துவம் தான் நஜானே அப்படின்னு பிள்ளையார பற்றி சொன்னாலும் உனக்காலும் வேற தத்துவம் கிடையாது, நஜானேன்னு இருக்குதா எனக்கு தெரியாது, உன்னை பாட்டிலும் வேற ஒரு தத்துவம் இருக்குதா தெரியல அப்படிங்கிற ஒரே மனுஷன் தான் அதுங்கிற தத்துவம் இன்னும் பர்த்தாலாகட்டும். சுப்பிரமணிய சுவாமி ஸ்தோத்திரம்னா உனக்காலும் வேற தத்துவம் இருக்குதா எனக்கு தெரியுது அப்படிங்கிறா. நாராயணனை பற்றி சொன்னாலும் உனக்காலும் தத்துவம் இல்லைங்கிறா, ராமனை பற்றி சொன்னாலும் உனக்காலும் தத்துவம் இல்லைங்கிறா. அப்புறம் இன்னொருத்தர் ஒரு பெரிய விஷ்ணுபக்தர் ரங்கநாதனுடைய சன்னிதானத்தில் போய் திருப்பதியில சுவாமி வெங்கடேச பெருமாட்டுக்கு இல்லையா அவர் என்ன பாடுன்னு வர அரங்கனை பாடினவாயால மற்றொரு குரங்கனை பாட மாட்டேன்றாங்க. திருப்பதியில குரங்கு ஜாஸ்தி அவ்வளவு சுத்தி இருக்கு விஷ்ணுக்கு, ரங்கநாதத்திலேயே சுத்தி இன்னொரு சுவாமி பாட மாட்டேன்னு அவ்வளவு சுத்தி இருக்கு. அப்படி ஒரு சக்தி ஒரு பெருமாட்டத்திலேயே ஒரு மூர்த்தி இடத்துல விசேஷமான ஒரு சக்தி அப்படி சக்தி இருந்திருக்கா சில பேர் இருக்கா. இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்றேன்னா இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன, மதத்தானது எல்லாம் சுவாமின்னு சொன்னவனா இன்னொருத்த அந்த மதத்தை விட்டு மதம் வாங்கிட்டானா அது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. அவனே வந்து போகாமல் இருக்க மாட்டானே, அப்போ ஒரு மதம் குறையிறதுக்குன்னா அது காரணமாகும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்கு. அது ஒரு சமாதானம் மதம் இருக்கட்டும் போகட்டும், அது மட்டும் உண்மை எதுவோ அதுதான் சொல்றாங்கன்ட்டு ஒரு சமாதானம் சாமானியமாக சொல்லிட்டேன். ஆனால் நான் வந்து இந்த மதத்தில் இருக்கணும், எந்த மதத்திலும் நிச்சயம் 4 மதம் மாறிண்டே இருக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை வரும். அந்த கேள்வி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த எல்லா சுவாமியா எது சுவாமி இல்லை அப்படி சொல்லி எல்லா சுவாமின்னு சொன்னா ஒரு கற்பனை சுவாமி வச்சுட்டு கல்லை வச்சு கும்பிட்டு இருக்கான், ஒரு பூதம் பிசாசின்னு கும்பிட்டு இருக்கான், ஒரு ராத்திரி குதிரையில் அவர் சுற்றிட்டு இருக்காருன்னு கும்பிட்டு இருக்கான். இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறதும் இல்லை அநேக தேசங்களில் சாமானியம் அநேக லட்சணங்கள் சொல்லி சாமி வந்து ராத்திரிக்கு சுற்றுறது காவல் தெய்வம் அப்படின்ட்டு அது உபாசிச்சுட்டு இருக்கான். அதெல்லாம் நான் வந்து பரபக்தமாக அங்கீகாரம் பண்ணுறதா பண்ணாமல் இருக்கிறதா அப்படி சொல்லிட்டு இதில் முதல்ல சாஸ்திர பிரகாரமாக தான் இந்திரனே இருக்கான், வருணன் இருக்கார், வாயு இருக்க, அவளும் தெய்வங்கள் தான். சுப்பிரமணிய சுவாமி பிள்ளையார் சிவன் அம்பாள் இதான் சுவாமின்னு சொல்கிறேன் வச்சுக்கிறேன். அடுத்தாவில் விவாதம்லாம் இந்திரனையும் வாயுவையும் வருணனையும் எல்லாம் நான் சுவாமின்ட்டு பரதேவன் அதுக்கு கோவில் கட்டியோ நான் வந்து கடைசியில் ஜனார்த்தன ஸ்ரீதாம்பரம் பரமேஸ்வர ஸ்ரீதாம்பரம் அந்த மாதிரி வதன ஸ்ரீதாம்பரம் கடைசியில் எந்த தெய்வத்துக்கு இருந்தாலும் அது விஷ்ணுக்கோ சிவனுக்கோ அந்த உபாசிக்காக கடைசியில் அதுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறோம். பரதெய்வம் அதை நான் ஒத்துக்கிறது இல்லை, நம்ம இதுலேயே சாஸ்திரங்களே எனக்கு தெய்வம் இல்லை. அது தவிர காவல் தெய்வங்கள் வேறு இருக்கு. அதனால இப்படிதான் இருக்கிற காலத்தில் தெய்வம் எல்லாம் ஒண்ணுதான்னு சொல்ற இது நியாயமா, அல்லது நாம் கொண்ட தெய்வம் தான் தெய்வம் பாக்கி தெய்வம் இல்லைன்னா சொல்லியிருக்கணுமா? அவ நம்ம தெய்வத்தை தெய்வம் இல்லைன்னு அவ சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டியதான், உங்க தெய்வம் தெய்வம் இல்லைன்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டியதான், சண்டை பிடிக்கணும் இருக்கணுமா? அப்படி இருக்கிறத நமக்குள்ள ஒரு சமாதானம் என் மனசுக்குள்ள ஒரு சமாதானம் பிடிக்கணும்னுட்டு நான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன். அதை நீங்க கேட்ட அந்த வேலைக்கும் சொல்லிடுவோம், சொல்லிட்டு என் காரியம் வேற இருக்கு, அந்த காரியம் இது சொல்லிட்டு அப்புறம் அந்த காரியத்தை சொல்லுவோம். கூப்பிட்டா காரியம் இல்லாமல் கூப்பிடுவாள் ஒருத்தர், நீங்களா வந்தா சொல்லுவேன், நீங்க வந்தா ஏதாவது சொல்லிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம். அதனால காரியத்தோட சொல்ல வேண்டியதுனால அந்த காரியத்தை இதை முன்னிட்டு சொல்லுவோம் அப்படின்னு அபிப்பிராயம் எனக்கு. எந்த இடத்துலையும் நான் நம்ம பிரிவா எல்லாரும் நான் ஆற பிரிவா நினைச்சிட்டு இருக்கேனோ எல்லாரும் என்ன சொல்லிருக்காருன்னு நான் என்ன சொல்லிருக்கேன்னு கேட்டா, நீ ஒரு சுவாமியை பூஜை பண்ற உபாசிக்கிற, அந்த சுவாமியை அவன் திருநாள் இருக்கும் கிருஷ்ணா இருக்கட்டும் இதனா இருக்கட்டும் என்ன இருக்கட்டும், அந்த சுவாமிக்கு அந்த சுவாமி ஆறு நீ என்னவா நினைச்சுட்டு உபாசிக்கிற அந்த சுவாமியை அப்படின்னு அவனை கேட்போம். கேட்பா
நீ சுவாமின்னு நினைச்சுட்டு பண்றியா, அந்த சுவாமி யாரு, அந்த சுவாமி எப்பேற்பட்டவர், அவர் என்ன பண்றவர், எதுக்காக நீ உபாசனை பண்றவர அப்படின்னு அவன் திருப்பி நம்ம கேட்பான். நம்ம கேட்டவானா நான் ஏதோ சொல்லுவோம் ஒன்றும். அப்போ இந்த ஜெகத்தெல்லாம் உண்டு பண்ணிக்கிறவர் தான், நம்மெல்லாம் ரசிச்சுக்கிறவர் தான், உலகெல்லாம் அறிஞ்சாலும் கடைசியில் போய் சேர்ற இடம் அப்படிதான். இந்த மரம் மண்ணில் இருந்தால் உண்டாச்சு, மண் இருக்கிறதுனால தான் மண்ணை விழுந்துட்டோம்னா இலையில ஒன்றும் இருக்காது. அதனால வேர்லேருந்து மண்ணெல்லாம் செல்லிட்டோம்னா ஒன்றும் இருக்காது. கடைசியில் விழுந்தப்பவும் மண்ணில் தான் முடிகிறது. அதனால இஷ்டத்தையோ சிருஷ்டியோ லயமோ எல்லாத்துக்கும் ஆகாரமா ஒரு பொருள் ஒன்று இருக்கணும். உண்டாகிற பொருளுக்கெல்லாம் உண்டாகாத பொருள் ஆகாரமா ஒன்று இருக்கணும். அந்த மாதிரி மண்ணுங்கிறது இதுக்கெல்லாம் ஆகாரம். இந்த மண் உண்டாகி அது பாட்டுக்கும் வளர்ந்து அதுவும் அழிஞ்சு போயிடுதானா அது எதே போய் ஓடுங்கிறதோ அப்படி ஒரு சாமான் இருக்கணும். அந்த சாமான் இந்த மண் மாதிரி அப்படி இருந்தானா அதுக்கு ஒன்று இருக்கணும். அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆகாரமான வஸ்து ஒன்று இருக்கணும். இது அறிவுங்கிறது ஒன்று இருக்கு. இந்த அறிவையும் கலந்து அடைகிறது ஒடுங்கிறது. அதனால வெறும் ஜடமா மாத்திரம் இருக்க முடியாது. இந்த அறிவுக்கும் கிளம்புறதுக்கும் ஒன்று அது பெரிய பேரவையா இருக்கணும். அது அதனால அறிவுன்னு ஒன்று ஜடமான வஸ்து ஒன்று ரெண்டு கலந்து தான் இந்த உடம்பெல்லாம் இருந்துருக்கு. இந்த அறிவுக்கும் இந்த இதுக்கும் சாமானுக்கும் ரெண்டுக்கும் ஒரு சித்தத்துக்கும் லைஃபுக்கும் இதுக்கும் காரணமா உள்ளது சுவாமின்னு பேரு. அது இருக்கட்டும், காரணமா இருக்கட்டும். அவரை போய் நீ வந்து யோசிக்கிற உனக்கு என்ன வேலை, அவர் போட்டு அவர் காரியம் இருக்க, நீ அவர்கிட்ட நீ வந்து வர அப்படின்ட்டு நாம் அவனை கேட்போம். அவன் திருப்பி நம்ம கேட்பான் கிடையாது. அவன் கேட்டான்னா அப்பா இன்னும் இது குறைகள் இருக்கு, இந்த குறைகள்லாம் நீ வச்சாகணும், அதுக்காக போய் அவரை போய் கேட்குறேன். என்னப்பா குறை உனக்கு அப்படின்னு. ஏதோ ப்ரமோஷன் கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்க மாட்டேங்கிறது, ஏதோ குறை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கிடைக்க வேண்டியதான். ஓவர்லு பண்ணிட்டா வேண்டாம் பட்டுக்கும். பையனுக்கு பேச ஆக மாட்டேங்கிறது, குழந்தைக்கு புத்தி சரியாயில்ல, குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் ஆக மாட்டேங்கிறது. இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு குறை இருக்கு. இதுக்காக சாமியில போறேன்ட்டு திருவே சொல்லலாம். இது சாமியில போனா எப்படி அவருக்கு என்னடா தெரியாது, அவர் கூட நிறுத்திக்கொண்டு என்னவோ நம்ம கையால் ஆகல, நம்ம மீற முடியல, அதனால நமக்கு மேல இருக்க முடியாது. போய் கேட்டு பார்ப்போம். நம்ம பார்த்தோம் வரலாம் கொடுக்குறா இல்லை வேணா இல்லை கேட்டாலும் பார்ப்போமே. கண்டவன போய் கேட்டுக்கிறது அவரை தான் போய் கேட்பேன். இதுதான் இவங்க என்ன கொடுத்துருவானா ஊர்ல எல்லாத்துக்கும் வேலை. நமக்கு பாத்திரம் வரதா வேணா கொடுக்குறாரு. நம்ம கொடுக்குறது சேமம் இல்லைன்னா அவர் வேண்டாம் இருக்குது. அவர் பண்றதானே இல்லை, என்ன கேட்கறது இவனோட கேட்கறது அவன்தான் போய் கேட்பேன் அப்படின்னுட்டு ஆர்த்தகான்னுட்டு அப்படி போய் கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஒரு குறை இருக்கு. சரி அவரு அப்புறம் என்ன அதுக்கு மேல சொன்னா, அதுக்கு மேல கேட்டா ஏண்டா அவருக்கு தெரியுமா தெரியாது வாங்குற, அது தெரியும் தெரியாது அப்ப எந்த போய் கேட்கற, தெரியும் உனக்கு வேண்டாம் தானே வச்சிருக்காரு, நீ சொன்னாதான் அவருக்கு தெரியும் சொன்னா இப்ப அவரெண்ட உனக்கு என்ன வேலை ஒன்றும் தெரியாது இருக்கு அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி கேட்கறான். என்னப்பா இவரெண்ட போய் சொல்றதுக்கான அவன் சொல்றது தேவையில்லை என்ன அவருக்கு தெரியாதுங்கிறதுக்கு இல்லை, அதனால சொல்லாம தேவைதான் அப்படின்னு நீங்க குடும்ப விஷயங்கள் ஒன்றும் சுவாமியில கேட்கறது இல்லை அப்படிங்கிறத விட்டுட்டாருக்காக சாமியமான விஷயத்தை நம்ம கேட்கறது இல்லை அப்படின்னு வந்து அதை விட்டு வேலை இருக்கா. அப்போ சுவாமியிட்ட உனக்கு என்ன வேலை, இதுக்கு மேல ஒன்று இருக்கப்பா அப்படின்னா என்ன குறை, என்ன இன்னும் பெரிய குறை இருக்கு, கட்டணங்கள்லாம் போக மாட்டேங்கிறது, மனசு நிற்க மாட்டேங்கிறது. அப்ப கட்டணம் அவனுக்கு இருக்கு, அது அவனுக்கு பெறுதல் மனசு நிற்க மாட்டேங்கிறதுன்னு அது தெரியும் அந்த சுவாமி தெரியாதோ, அதுக்கு அந்த கைது ஒரு முடியா அப்படின்னு திருப்பியும் எல்லாத்துக்கும் ஆகாரமா தருவானா கட்டணம் இல்லாதவரை இருந்தா தான் ஆகாரமா இருக்க முடியும். ஏதாவது ஒரு கோளாறு இருந்ததுன்னா அவர் எல்லாத்துக்கும் ஆகாரமா அவ்வளவு பலமான ஆகாரமா இருக்க முடியாது. அதனால அவரெண்ட போய் கேட்கறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை, அவரை போய் நினைச்சுட்டு இருந்தோம்னா நாமும் அந்த மாதிரி ஆயிடலாங்கிறதுக்காக அவரை போய் நினைச்சுட்டு இருக்கேன். அவரெண்ட போய் கிரேஸ் கேட்கறா கூட உபதேசம் எனக்கு அடிச்சுட்டு அவர் என்னென்ன கொடுக்குறாரோ கொடுத்துட்டு போட்டோம். அவர் நினைச்சுட்டு பிரார்த்திச்சா நினைக்கிறது சந்தர்ப்பம் நேரம், கண்டதை நினைக்கிறதுக்காக அவரே நினைச்சுட்டு இருப்போம், நிறைய வசதியை நினைச்சுட்டு இருப்போம். அதுக்காக தான் அவரெண்ட போறேன் அப்படின்னு கடைசியில முடிவு பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரிதான் எங்க சுவாமி இன்னொருத்தம் சொன்னானா அப்போ உங்க சுவாமி ஒண்ணுதான், பேரு மாத்திரம் வேற வச்சுருக்குன்னு சொல்லணும். இந்த தசனை தவிர வேற வேற தசனை சொன்னானா அந்த சுவாமி என்ன இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டியது. அவங்க புத்தகத்துல இந்திரன் தான் வரணும்னா அவளுக்கெல்லாம் அவங்க சொல்லலாம். சிவனை பத்தி சொன்னா சிவனை பத்தி சொல்ற இடத்துல எல்லாம் இருக்கு. சாசனம் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி சித்த சித்தி பண்றோம், பாபத்தை போக்குறோம், அப்படி இன்னும் பாபத்தை போக்குறோம், சித்த சித்தி பண்றோம், நமக்கு மோசத்தை கொடுக்குறோம், ஜெகஸ்திருஷ்டி கர்த்தா அகிசத்தையும் அகிசத்தையும் சகல கஷ்டமையும் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு எவனோ எழுதி வச்சிருக்கானோ அவனெல்லாம் சரி எங்க சுவாமி தான் சொல்ற வேற பேர் வச்சுன்னு சொல்றேன்னு சொல்ல வேண்டியதான். இதை தவிர வேற ஏதாவது கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் வேறையா சொன்னா சரி அதெல்லாம் கொஞ்சம்
சாமானியா அதுக்கு ஏகதேசமான அதிகாரம் உள்ள உத்தியோகஸ்தல் மாதிரி தேவலோகத்தில் கொண்டு இருந்து பாக்கி சின்ன ஜூரிஸ்டிக்ஷனோட இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ணணும். அப்படி அவங்க சொல்றாங்க அதெல்லாம் எங்க சாமி தான் வேணும். அப்படின்னா அவமதிக்கு போனா என்ன கேள்வி முடியும். ஒருத்தன் ஒரு மதத்துல இருந்து இன்னொரு மதத்துக்கு போனான்னா அந்த சுவாமிக்கு இருக்கிற டெஃபினேஷனும் உன் சுவாமிக்கு இருக்கிற டெஃபினேஷனும் ஒன்னா இருந்தானா அப்ப அந்த மதத்துக்கு நீ போனாலும் இந்த சுவாமிய சுவாமி இல்லைன்னு சொல்லி இவரை விசிட்டு தானே காலால வசிட்டு தானே போற. அந்த சுவாமியை அந்த மதத்துல போய் எவ்வளவு நீ தூக்கி கொண்டாலும் இந்த அபகாரம் இன்னும் எத்தனை ஜென்மம் உனக்கு நடக்க வேண்டியதாலும் போகாது. அதனால மதத்துக்கு மதம் தரம் போகவே கூடாது. ஒரே டெஃபினேஷன் உள்ள மதங்கள் இருந்தானா அதுவும் சுவாமியா அவர் இருக்கவா என் சுவாமி தான் சொல்றேன் நான் சொல்லாத தவிர நான் என் சுவாமியை இருந்து போனேன்னா எந்த மதத்துக்கு போறேன்னா அந்த சுவாமிக்கு நான் துரோகினா இந்த சுவாமி தான் அங்க இருக்கார். அதனால அந்த சுவாமி தானே இவரை நீ துரோகம் பண்ணிட்டு போனேன்னா அதை காரணம் பாவம் கிடையாது. எனக்கு ஒரு நாளும் நல்லது வராது. அதுக்காக தான் நம்ம போய் அந்த சுவாமி நம்ம சுவாமியா இருந்தாலும் அவங்க கொண்டாடுறது நம்ம சுவாமியா இருந்தாலும் நாம் நம்ம மதத்தை விட்டு போகக்கூடாது. அப்போ ஒரு மதத்துல இன்னொரு மதத்துக்கு போகக்கூடாது சொன்னா அப்போ முதல்ல எல்லாரும் ஒரு மதத்துல இருந்திருந்தானா அது ரெண்டாவது மதத்துக்கே போகக்கூடாதுன்னு அர்த்தமாயிடும். ரெண்டு மதம் இருக்குன்னு இருந்தானா ஒரு ஊர்ல முதல்ல ஒரு மதம் இருந்திருக்கணும், அப்புறம் இன்னொரு மதம் வந்திருக்கணும். முதல்ல மதத்துக்காரன் தான் ரெண்டாவது மதத்துக்கு போயிருக்கணும். அப்படி ரெண்டாவது மதக்காரன் எல்லாருமே துரோகின்னு அர்த்தம். அப்ப ஈஸ்வர துரோகம் பண்ணாம ஆறு எல்லாத்துக்கும் முந்தி இருந்த மதக்காரன் உட்காந்தான். அவன் கூட பாக்கி அத்தனை பேருக்கு நரகம் தான். அவன் சுவாமி நினைச்சுன்னு கொண்டாலும் இரு. ஒரு காலம் எவனோ என் பாட்டம் போயிட்டான் முப்பாட்டம் போயிட்டான் நமக்கு என்ன நீ சொல்றவங்க எங்க சுவாமி தான் சொல்றது எங்க சுவாமி தான் ஏதோ ஒரு வழி வந்துட்டு அதோட நிற்கிறேன்னு மாத்திரம் இல்லை, அவ்வளவு காலம் இல்லை. அவன் ஏமாந்து அந்த மதத்துல போனானோ அடித்து வாங்கிட்டு போனானோ அந்த முதல்ல போனோமோ எப்படியோ இல்ல இத காலால மெதிச்சுட்டு தான் இங்க சிவலிங்கத்தை காலால மெதிச்சுட்டு தான் போனானோ அது அப்படி போனவங்க அவனுக்கு இதுவே கிடையாது. ஏமாந்தோ அடிபட்டோ போனான்னா பாதி மணிதான் அவனை இவன் அம்சத்தில் இருக்கணும். பாக்கி இருக்கிற வேலையும் இந்த மதத்துல இருந்து நாம் இழுக்கணும்னு நினைவு இல்லாம இருந்தான்னா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் பண்ணிக்கலாம் அவனை. அவன் திரும்பி அந்த மதத்துல எப்படி ஏமாந்து போயிட்டானோ திரும்பி இங்க இருக்கிறவன் இருக்கணும்னு பார்த்தான்னா அவன் எல்லாத்துக்கும் இருக்கிறது. ஆகையினால நாம் எல்லா சுவாமியும் டெஃபினேஷன் ஒன்னா இருந்தாலும் நாம எல்லாம் இன்னொரு மதத்துக்கு போனா நரகம் தான் நமக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வேற இருக்கணும். ஆனதுனால அப்போ ஒரு மதத்துக்காரன் தான் இருந்திருக்க முடியும். முதல் மதக்காரன் தான் நரகத்துக்கு போகாம இருக்கலாம். ரெண்டாவது மதம் சொல்லிட்டா இந்த சுவாமியும் விசிட்டான போயிருக்காங்க. ஆனா எல்லாத்துக்கும் முதல் மதம் இது என்னைக்கு ஆரம்பிச்சதுன்னு தெரியாத மதம் தான் முதல் மதம். அது யாருன்னா நம்ம மதம் தான் அகம்பாவத்துக்கு இல்லை. வேதங்கிறது கேட்டாலும் ஒரு புத்தகம் உண்டு. இந்த வேதம் இருந்தா தான் அது கொழுந்து விட்டு நிறைய பூத்து பழுத்து கோபுரமா பழுத்து வேதம் மூலத்தை வச்சுருவான. அதுதான் இப்ப மோசத்துல இருக்கு. அடுத்த தலைமுறையில் வேதம் இருக்கான்னு தெரியுமோ தெரியாத சந்தேகம் இருக்கு. லைப்ரரியில இருக்கணும், மியூசியத்தில் இருக்கணும்னு சந்தேகம் இருக்கு. இது நல்லா இல்லாதனாலதான் வேற மதங்கள்லாம் வந்திருக்கிறதுக்கே காரணம் கொஞ்சம் இருக்கு. நாம் எல்லாரும் வேதத்துல இப்ப நம்ம ஊரில் மாதிரி அதே தன்மையமா இருந்து இவ்வளவு கம்யூனிஸ்ட் எல்லாம் இல்ல காங்கிரஸ் எல்லாம் ரொம்ப கடுமையான பயம் நமக்கு எல்லாம் இருக்கும். முதல் கம்யூனிஸ்ட் கோவில் கிட்ட கையை வச்சாதுன்னு நிலத்துல வச்சா கூட ஊரான் என்ன பண்ணிக்க சீனி கோவிலுக்கும் தர்மசக்தியும் வச்சாதுன்னு கம்யூனிஸ்ட் தான் இருக்கான். முதல்ல ஏதோ வேதாத்தியம் வேலை செஞ்சு எல்லாம் மதம் போட்டோம், ஜாதி போட்டோம், தெய்வம் போட்டோம், நிலம் போட்டோம், குடும்பம் போட்டோம் எல்லாம் பண்ணாலும் ஏதோ அந்த கோவில்கள் வைக்காத கம்யூனிஸ்ட் தான் முதல்ல சொன்னான். அதனால பாக்கிதான் ரெண்டு வேலை தெரியல. கொஞ்சம் அவனுடைய வேதத்தில் இருக்கிறது கொஞ்சம் மூலம் தான் அவனுக்கு அந்த மாதிரி வந்து முதல்ல ஆரம்பிச்சிடும். அதனால நான் ஏதோ உங்கள்கிட்ட ஒரு வருஷம் சேர்ந்து ஸ்நேகம் பண்ணிட்டேன். உங்க ஊர் மனுஷனாவே ஆயிட்டேன். இப்போ அதனால ஏதோ எனக்கு ஆக வேண்டிய காரியத்தை ஒன்றும் சொல்லிட்டு போகலாம்னுட்டு ஒரு உத்தேசம். இந்த ஆயுவாசம் நாயன்மாசம் தான் ஆரம்பித்தேன். ஒரு திருப்பணி இப்போ நடக்கிறதுக்கான இப்போ நம்ம தொழில்நுட்ப திருமணம் நடக்கிறதுக்கு பாடல் பற்றி தான் பாடலை பற்றி சைவத்தில் சொல்றது, மங்களாசாசனமானவன்னு வைஷ்ணவத்தில் சொல்றது. ஆழ்வார் மங்களாசாசனம் இருக்கான்னு சொல்றது, பாடல் பட்சத்துக்கான சொல்றதுதான் செய்வாளர் இருக்கிறா. ரெண்டுக்கும் அவளுடைய பேரை வச்சுன்னா இப்போ திருப்பணி நடக்கிறது. இப்போ சில ட்ரஸ்டுகள் இருந்து என்டோமெண்ட் போர்ட்ல இருந்து சொல்லுது கிராண்ட் கொடுக்குறா. அது கூட பாடல் பட்சமான முதல்ல கேட்டுக்கிறான். அப்புறம் கொஞ்சம் சிபாரிசு தான் கொஞ்சம் கொடுக்குறா. முதல்ல பாடல் பட்சமான என்ன அது அவள்கிட்ட கூட அந்த வாசனை வந்துட்டு பாடல் வச்சுன்னு அவள் கூட ஞாபகம் வந்துட்டு வருது. அதனால
அவ இன்னும் அழுகிற அவள் தான். இந்த அழுவார் நான் இந்த மாதிரி இன்னும் ஊர்ந்துட்டே அவளுக்கு. அவள் ஊர்லையும் போய் பாடிட்டு இருக்கிறப்போ முதல்ல போய் இந்த சாமி இந்த ஊரில் இருக்காரு பெருமாள். இவர் யாருன்னா வேதங்களும் சந்த மகாயஜங்களும் வேதாங்கங்களும் படித்து பிராமணால் நிறைய இருந்து அவாவன ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டு வேதம் மூலமாக சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு விவேகம் அப்படின்னு சாமியை திரும்ப சொல்லிட்டு அந்த ஊரில் இருக்கிற வேத எழுத்துக்களையும் சாஸ்திர எழுத்துக்களையும் உபாசத்தையும் சந்தானஸ்தானத்தையும் திருமணஸ்தானத்தையும் இதுதான் இருந்து வர நாயன்மார்களும் இதுதான் இருந்து வரேன். அதனாலதான் நகரத்தார் எல்லாரும் ஒரு கோவில் கட்டுறது உடனே வேலைப்பாடுகள் இருக்கிறது. வேலைப்பாடுகள் இருக்கிறது திருப்பணம் பண்றது. இது கலந்து அவ அவர் வெளியாட்டு போயிட்டா. இவருடைய கோவிலுக்கு ஆகாரமாக இருக்க முடியாத நாயன்மகன் வேதங்களும் வேதங்களும் ஆரம்பங்களும் இதுகளும் அது வேறுங்கிற அபிப்பிராயத்தை வச்சுண்டு அது இருந்தால் தான் தர்மங்கிறது ஒன்று உலகத்தில் இருக்கு. தர்மசாஸ்திரத்திலே சில கர்மானுஷ்டானங்கள் இது பண்ணலாமா பண்ணப்படாதான்னு சன்னியாசாஸ்திரம் பண்ணிக்கலாமா பண்ணிக்கூடாதா சுத்தி சரியா இருக்காது. கலியுகத்தில் இன்னொன்னு விளக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க. இதுல சன்னியாசாஸ்திரம் விளக்கு யஜ்ஞங்கள் யாருங்களும் விளக்கு கலியுகத்தில் பண்ணப்படாது அப்படின்னு இருக்கு. இன்னும் அலைஞ்சிருக்கு. இந்த சாதனங்கள்ல தெய்வ காரியங்கள்ல அந்த காலத்துல பூர்வீகத்துல மாம்சங்களை இருக்குன்னு இதுகளை கிடையாது. நித்திய ஆகாரத்துக்கு கூடாதுன்னுட்டு மனுஷனுக்கு ஆகாரத்துக்கு கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெய்வ காரியம் புதிய காரியங்கள்ல அது கலியுகம் ஆரம்பிச்சோன்னா அது கூடாதுன்னு அவர் விளக்கிட்டா. அப்புறம் யஜ்ஞங்கள் சன்னியாசம் பண்ணிக்கலாமா பண்ணப்படாது. சன்னியாசம் பண்ணிக்கிறதுங்கிறதும் கூடாதுன்னு ஜெனரல் ரூல்ல இருக்கா. அப்புறம் எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுறப்போ சன்னியாசமும் அக்னிஹோத்திரமும் இந்த வேதங்கள் குருமுகமாக எத்தனை நாள் வரைக்கும் அத்தியனம் விடாம வச்சுட்டு இருக்காளோ அது வரைக்கும் அந்த மந்திர சுத்தி குருமுகம் என்ன லைப்ரரியில் வச்சுட்டு நான் பாட்டுக்கும் ஒதுக்கிட்டானா இது என்ன வேதம். அதனால லைஃபா இதுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி அவள் ஒவ்வொரு 10 வருஷமோ 15 வருஷமோ அவளுக்கு அந்த நியமத்தோட வேதாட்சரத்தை தெரிஞ்சுட்டு போய் உலகத்துல இன்னும் எத்தனை நாள் வரைக்கும் அறியாம இன்னும் ஒத்திண்டு வரதோ அது வரைக்கும் சன்னிச்சு யாவத் வேத விபாகோஸ்தி யாவத் வர்ண விபாகோஸ்தி யாவத் வேத பிரவர்த்ததோ சன்னியாசம் அக்னிஹோத்திரம் தாவத் பிரியா தலையுது அப்படின்னு இருக்கு. அதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸப்ஷன் ரூல் அது எவ்வளவு ஓடுற வரைக்கும். இப்ப நம்ம மனுஷன் ஒரு நல்ல காரியம் நமக்கு ஒரு எல்லாம் பகவானுடைய செயல் நான் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம்ட்டா நான் ஒரு வாரியம் பண்ணாம இருந்தலாம். என்ன உட்காந்துக்கலாம் நம்ம குழந்தை பயிற்சிக்கிறதுனா கூட ஒரு காரியம் செய்ய இருக்கலாம். பண்றதுன்னு ஒரு காரியம் இருந்தாலும் நல்லதே பொருளாதுன்னு இருந்தாலும் அதுக்குள்ள முதல் காரியம் வேதம் தான் நம்ம செய்ய வேண்டியது காரியம். அதனால சரியான காலத்துல இப்ப பாடசாலை வச்ச எல்லாரும் கையம் வரலையே இது ஊனா போறது அப்படின்னு பாடசாலையில ஒன்னும் போல வந்துருக்கு. வேற வேற காரியங்களுக்கு ஒன்னும் இல்லைன்னா ஒன்னு வச்சுருக்குது. வேற வேற காரியங்களுக்கு இடம் வந்துருக்கு. இந்த கஷ்டப்பட்டு இருக்கா அந்த இடங்கள்ல சொத்து மாத்திரம் இல்லை. இன்னும் எல்லா வேலைகளையும் வச்சிருக்கா. சொத்து வேலையும் வச்சிருக்கா. அதுக்கு பிராமணாலையும் இடங்கள்ல வச்சிருக்கா. கோம்பினான இடங்கள்ல வச்சிருக்கா. அநேகம் பேர் பாடசாலைகள் நாயுடுகளும் வச்சிருக்கா. அநேக இடங்கள்ல பாடசாலை நடக்கிறது. அதெல்லாம் பதினொன்று வேண்டிய இல்லைன்னா அது ஏதானும் வேற ஒன்று மாற்றியான இருந்துருந்து என்ன பண்றது அப்படின்னு அவனுக்கு சமூக யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால ஏதோ எத்தனை கஷ்டத்துலையும் ஏதாவது ஒரு அங்கங்க அந்தந்த எல்லையில் இருக்கிறவா ஏதாவது வசூல் பண்ண ஆகணும். அதுதான் எஸ்எஸ்எல்சி போகிற வரையாவது நிச்சயம் 1 மணி நேரம் கொஞ்சம் ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி அவளுக்கு அதை செஞ்சுட்டு வரணும். அப்படி இல்லாதவளுக்கு வேண்டும் செய்தாவது உபகாரம் பண்ணியாவது நியமத்தோட இதோ பள்ளிக்கு போயிட்டு இருந்தாலும் சாயந்தரம் வந்தால் ஒரு துணியாவது அதுக்கு இருக்கு கை பறிக்கமாவது திருப்பிட்டு இருந்து அதுக்கப்புறமாவது இப்போ நிச்சயம் குழந்தைகளுக்கு நிச்சயம் ஸ்நானம் பண்ண 3 தடவைன்னா சாத்தியம் இல்லை. அது வரைக்கும் கொஞ்சம் ஆகாரத்தோட அந்த யோஜனை பண்றோம்னா தானா அவளுக்கு கட்டாகாரங்கள்லாம் குறைஞ்சி விடும். நீ அதை செஞ்சாலும் இதை செஞ்சாலும் அங்கே போகாது எங்கே போகாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் அதுதான் செஞ்சு போகணும். பழக்கத்தை ஒண்ணு விட்டோம்னா அது தானா குறைஞ்சி விடும். இப்படி யோஜனை பண்றோம் அங்கே போய் ரசம் போய் நிற்கிறானான்னு அவனுக்கே வெக்கமா இருக்கும். ஆறாவது பேசிடுவேன் ஏண்டா நீ கூட அங்கே வந்த அப்படின்னு 6வது சொல்லுவாங்க. பழக்கத்தை கொண்டு வரணும் செய்ய டிசிப்ளின் கொண்டு வரணும் செய்ய உபயோகம் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் குழந்தைகளை இந்த மாதிரி இப்ப இந்த ஸ்கூலில் ஏற்பாடு ஆகாம இருந்தா இந்த ஸ்கூலையும் காலேஜ்லையும் எத்தனை பையன்கள் இருக்கணும் அத்தனை பேரும் குருகுலத்துலாம் போய் ஒரு எந்த அத்தியனம் பண்றாங்களோ வாரத்தில் போய் புத்தகம் வந்து அதெல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கா. நம்ம விஜயங்கிற காரணம் இல்லையா. அதனால அந்த விஜய போயிருக்கா. இப்ப கொஞ்சம் சம்பளம் சம்பாதிக்கிறது இப்படி ஆகிட்டதுனால இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிலத்தெல்லாம் சர்டிபிகேட்டா மாற்றி வச்சுக்கிட்டதுனால நம்ம அதை வச்சுட்டா இந்த போய் தான் பள்ளியில் இருக்கு அதை காய்ச்சி தான் நகம் இருக்கு அதுக்கு
வேற வெளியில் எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு ஏதோ கொஞ்சம் இருந்தாலே அதையாவது இது திண்டு இதை மலையாளத்தில் நாளில் வீடு திண்டுக்கிறவளுக்கெல்லாம் வெளியிலே போக வேண்டியதில்லை. அதுக்கு வீடே போகிறோம் அவளுக்கு ஜீவனத்துக்கு ரொம்ப வேலையாக இருந்தாலும் ஒரு தோட்டம் அந்த மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் தூரம் அவளுக்கு அதான் சுற்றி அவளுக்கு. அதில் ஒரு மாமரம் இருக்கும், ஒரு குடிசை வீட்டு இருக்கும். இந்த மாமரத்துலேயே 4 மாதம் மழை பெய்யும், அதனால் கரிகாணிக்கு வாங்குறதுக்கு முடியாது. அதனால அதுலேயே வந்து இந்த சேனக்கிழங்கு, நேந்திரம் வாழை, பூசணி பறஞ்சு அவங்க வெளியே போட்டுருவோம். எல்லாத்தையும் உருகட்டு உள்ளே வச்சுருவோம். இந்த நேந்திரம் இதை வறுத்து கூட உப்பு இருந்துட்டு உப்புட்டு இல்லை வேணா என்ன சக்கரைன்ட்டு அப்படி போட்டு அதே ஒரு 4 மாதம் இருக்கும். அது எல்லாம் வச்சுருந்தா கரிகா வாங்கவே வேண்டாம். மிளகா புளி 2 வாங்க வேண்டாம். அவளுக்கு மிளகாக்கு கப்பல் மிளகுன்னு மலையாளத்தில் மிளகு தான் இது. கப்பல்ல இருந்து வந்த மிளகு, நாட்டு இல்லைன்னு மலையாளத்தில் கப்பல் மிளகுன்னு ஒரு மிளகாக்கு. அந்த கப்பல் இருந்து அவளுக்கு கிடையாது மிளகா. அதனால ஒரு மாமரம் ஒன்று இருக்கும். அந்த மாமரத்தில் ஒரு இது மிளகு கொடி ஒன்று படவை விட்டுருவோம். திருவாதிரை ஆட்சி வேலைன்னு வரும். சூரியன் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிக்கிறதுக்கு மழை செஞ்சால் அந்த மிளகு அந்த வருஷம் விளையும் இருக்கும். அரிசி வேணும் இல்லையா, நிலவில் வேணாம். இப்போ கரிகாய்க்காய்க்கு யாச்சும் இப்போ புளிக்கு மோரை பிரிச்சுன்னா அந்த புளிக்கு தான் வருது. அதனால காரத்துக்கு தான் அந்த மிளகு இருக்கு. ஆனால் ஒரு மாமரத்தில் வர கொடி படர்ந்துருக்கிற மிளகு கொடி முழுக்க அவ்வளவு மிளகு சாப்பிட முடியுமா? அந்த மிளகு கொடுத்து அரிசி வாங்குது. இங்கே அரிசியா காலமும் இம்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கணும். அந்த மிளகு கொடுக்கும். அந்த மிளகு ரொம்ப வேலை. அந்த மிளகு தான் எனக்கு அரிசி கொண்டு வரணும். அதனால 2 ஏக்கரா 3 ஏக்கரா வச்சுட்டு சமான ஒரு மாமரத்தில் மிளகு கொடுக்குறேன்னா கொஞ்சம் போதும் ஜீவனம். வேற எனக்கு வாங்கிச்சே கிடையாது. இப்படி சுலபமா நடத்திட்டு இருக்குதா அந்த காலத்தில். அந்த மாதிரி நம்ம தேசத்துலையும் ஏதாவது ஒன்று வச்சுட்டு ஜெயிச்சுட்டு இருந்துட்டா இது எல்லாத்தையும் நிலத்தெல்லாம் வச்சு சர்டிஃபிகேட்டாக மாற்றிக்காம இருந்தோம்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. எல்லாத்தையும் சர்டிஃபிகேட்டு படிச்சாங்கன்னா அவள்கிட்ட போய் 2,000 பப்ளிக் சர்வீஸ் போய் நின்றுட்டானாகணும். அவனை கிடையாது கரெக்டாக கொடுத்தாகணும். அதுக்கு வேணும் அவமானப்படணும். இதுதான் இருக்கிற மாதத்துக்கு அந்த மாதிரி வந்துட்டு இப்போ அது இப்போ நான் வந்து பண்ண முடியாது. சேர்த்துல காலை வைக்கணும்னா அது வேண்டாம் இது வேண்டாம்னு அது விஷயம் என்ன பண்றது? வந்தது இப்படின்னு சொல்லிட்டேன். வியாதிக்கு காரணம் என்னதுன்னு சொன்னா அதுக்கு நிவர்த்தி வேணும் எது என்னைக்காவது ஆலோசிக்கலாங்கிறதுக்காக வந்த வியாதிக்கு காரணம் என்ன. இப்ப எல்லாருமே அதுல ஒண்ணு இருப்பேன். அதனால பாக்கி வியாபாரம் முதற்கொண்டு இப்ப நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தாருக்கு ரெங்கும் மலையா அங்கெல்லாம் சிலவன் அதெல்லாம் கூட சமமா இருக்கு. இங்க வந்தாலும் ஒன்றும் இவ்வளவு எங்க போட்டி போடுறது சரி. நான் அவளும் உத்தியோகத்தை வச்சுட்டு வேணும் டெக்னிக்கலா பார்த்துட்டு எனக்கு சம்பளம் வாங்கிட்டு இருப்போம் அப்படி வாங்கிருக்காரு சகல. நம பார்வதி பதையே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरु पादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம் பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டு திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம்.
ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। सन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः। दक्षिणामूर्ति स्वरूपाय नमः। जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः। कोटि सूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः। साधु संग संरक्षकाय नमः। अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः। गुरुपादुक पूजातुरन्तराय नमः। कनकाभिषिक्ताय नमः। स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः। सर्वजीव मोक्षदाय नमः। मूकवाक्तान निपुणाय नमः। नेत्र दीक्षादानाय नमः। द्वादशलिंग स्थापकाय नमः। गान रसप्रियाय नमः। ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः। सकलकलासिद्धिताय नमः। चातुर्वण्य पूजिताय नमः। अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः। अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः। ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः। नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः। प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः। पादयात्रा प्रियाय नमः। नानाविध मतपंडिताय नमः। श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः। देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः। श्रवणानंदकर कीर्तये नमः। दर्शनानंदाय नमः। अद्वैतानंद भरिताय नमः। अव्याच करुणामूर्तये नमः। शैव वैष्णवादि मान्याय नमः। श्री शंकराचार्याय नमः। दंड कमंडलूहस्ताय नमः। वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः।
रामकथारसिकाय नमः। वेद-वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः। हृदय-गुहाशयाय नमः। शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः। केदारेश्वरनाथाय नमः। अविद्यानाशकाय नमः। निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः। लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः। लिंगस्वरूपाय नमः। सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः। कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः। जितेन्द्रियाय नमः। शरणागतवत्सलाय नमः। श्रीशैलशिखरवासाय नमः। डमरुकनादविनोदाय नमः। वृषभारूढाय नमः। दुर्मदनाशकाय नमः। आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः। मिताहाराय नमः। मृत्युमोचकशक्त्याय नमः। श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः। दासानुग्रहकारकाय नमः। अनुराधानक्षत्रजाताय नमः। सर्वलोकख्यातशीलाय नमः। वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः। श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः। श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः। गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परमेष्टिगुरुभ्यो नमः। परात्परगुरुभ्यो नमः। गुरुपरम्पराभ्यां नमः। गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே
அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள்
தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.